Dünyada vaktinizni, jönдөмүңүздү экиле ишке жумшаңыз dedi. Her bir adamın bir kızıkkan nersesi var dünyada. Bирок bilet ага hiç kaçan jete alбайт. Nege ölümden korkot adam? Sebebi ölse eştege joktan arjak. Allah bergen baylığınızdan Allah yoluna karjılaңыз dedi. Kıyamet gününün kıyınçılıklarından sizge paydası diye. Dünyada ekile iş jasaңыз. Dünyada vaktinizni, jönдөмүңүздү ekile işke jumşaңыз dedi. Biri ahiret kurуу üçün. Namazga, orozogo, acılıkka, je bирөөдү namazga alıp kelүүгө, je bирөөдү orozo кармоого alıp kelүүгө, je öz balдарыбызга iman, adep, ahlak, tarbiyat үйrөtүүгө жөндөмүңүз, убактыңыз ушул иш менен алек болсун. Bir. Je bolбосо, экинчиси, wa majlisan fi talabil halal, adaldan rızkı табуу үчүн kesip kılыңыз. Manisi je jumuşta olunuz, je үйдө olunuz degen. Anan basa belgilep aytты, üçüncü nersege vaktыңызды ketirbeňiz, al sizge ziyanı var. Üçüncü nerse emne? Dünyöme de paydası yok, ahiretime de paydası yok. Ortodogı nerse. Ошондуктан har bir akıllı adam je ahiretin kurup жаткан болот, je dünyasını kurup жаткан болот. Oşonda ile Allah bergen baylıkta ekiге bölüңүz dedi. Bir bölügün üy bülöňüzgө. Üy bülöňüzdүn kajetine, muhtaçlığına işletiңiz, bir bölügün ahiret kuruuga. Ahiret kuruuga degeni tuğandardын içinden kıynalıp muhtaç bolgondorgo jardam beriңiz. Koşnalardan, ayılda birge jaşagandardan, boşolorga jardam beriңiz. Meçitlerge salım koşuңuz. Üçüncü jerge karajat kılbaңыз dedi. Je üy bülöňüzgө emes, je ahiret kuruuga emes. Üçüncüsü hem ne olur? Albatta günah olur da. Vaktыңызды дагы, жөндөмүңүздү да, каражатыңызды дагы дүйнөгө же ахиретке пайдасы тийчү жерге каржылаңыз, üçüncü жерге каржыламаңыз, ал зыяны бар деди. Üçüncü жерден пайда болбойт, зыян болот. Анан элдин арасында каттуу үн менен айтты, адамдар dedi, силерди эч качан жете албай турган нерсени эңсеп алуу өлтүрүп койдуго силерди dedi. Onun manisi kanday? Sebebi her bir adamın жүрөгүндө bir engsegen, bir көздөгөн, bir arman kılgan bir dünyası var da. Birөө maşinege kızıksa eң tuu çokudagı maşineni engsep jaşayt. Birөө үйгө kızıksa kızıgı uşul жашап жүргөн үйгө kızıkpayt. Al үйгө ыраазы dagы эмес. Men ушундай үй salышым керек. Her bir adamın bir kızıkkan nersesi var dünyödөн. Bирок bilet ага hiç kaçan jete alбайт. Oşol dünyödөгү aç көздүк, jete alбай турган нерсеңер силерди өлтүрүп койдуго дегени, өлгөн адам эчтеке кыла албагандай, силер дагы эчтеке кыла албай эле калдыңар го деген. Колунда бар үйүн, машинесин же башка нерсесин кадырлабай, балким жок нерсени эңсө, бул адамды көп нерседен көңүлүн суутуп коет. Кылгысы келбейт. O үйүн bir жакшылап ремонттоп алгысы келбейт. Себеп бул үй жакпайт да, агачы. Көздөгөн, эңсеген, максат кылган үйүнө жете албайт билет өзү. Ошондуктан Allah берген ар бир адамга жөндөм, ар бир адамга өмүр, убакыт, ар бир адамга байлык, ар бир адамга күч, ошону туура жерге иштетсе Аллах Таала көбөйтүп берет. Туура багытта. Тыйылган жок го, үй бүлөгө, bir tuğanlarga, koşnalarga, elge paydası tüyçü nersen bardığı soğup bulun. Sizden adam balasına payda değilsin. Yol jasanız, bak deginiz, su çıkarınız, meçit salınız, medrese kurunuz. Elge paydası tüyçü nerse, bu ahiret kurulat bunu menenç. Birok Allah bergen mümkünçülüktü, tuğra emes derge. Tuğra emes degeni kaysıl? Üçüncü de. Üy bülöge dağı emes, ahiret kuruğa dağı emes. Emne oluşu mümkün. Allah keçirsin. Allah Taala oşonda vakıttın da berekesini alıp koyot. Baylıktın da berekesini alıp koyot. Berekesini alganda ne olur? Jetpey ele kalat. Oşonduktan ötö tereң maanilүү nerselerdi aytты. Ahiretke jol azık har biribizge kerek. Oşo ahiret turalуу, ölüm turalуу aytkanda эле бизге жакпайт да, себеп жашагыбыз келет да.
Bunun manisi hazır je taң atkanda ölөбүз деген маани эмес. Бирок өлбөй калабыз деген дагы сөз жок го. Даярдык болуш керек да. Ар бир адамда даярдык албетте болуш керек. Даярдыксыз болбойт го. Мисалы ата эне балалуу болгондон баштап мээсине бир сөз кирет. Мына баланы үйлөш керек, мунун турмушка бериш керек. Даярдык башталат. Бала 10га чыкканда көбөйө баштайт. 15ке чыкканда дагы көбөйө баштайт. Бирок ошол эле күнү үйлөндүрүп койбойт го. Ошондой эле акыретке даярдык адам баласы күндө жасаш керек. Ар бир күнү акыретине даярдык болуш керек. Эмнеге өлүмдөн коркот адам? Себеби өлсө эчтеке жоктан ар жакта. Мисалы элестетиңиз, азыр чек бөлүп берип жатат элдерге. Мына ушул сиздин жериңиз. Эң тала элдерге бөлүп берди. Бирок бир адам ошол жерде үй да курган жок, сарай да курган жок, бир бөлмөсү дагы жок, эчтекеси жок. Эң тала жатат. Түндө 12-1де бирөө келип, "Жүр, жанагы сен чегиңе барып келебиз" десе, баргысы келбейт да. Эмне үчүн? Жок да ал жерде эчтеке. Кайга барат? Караңгы, свет жок, суу жок. Ошондой эле биздин өлөсүң десе эле коркконубуз эмне? Себеп өлсөк эчтеке жок да ал жакта. Кайга барабыз? Ошого даярдык кылыш керек. Кантип даярдык? Айтты. Ибадат менен. Ажылыктын пайдасы, орозонун пайдасы, тахаджуд намазынын пайдасы. Тахаджуд намазынын пайдасы ошончо болсо, багымдат менен коптанын пайдасы, пешим менен асыр шамнын пайдасы акырет курууга канча болот? Тахаджуд парыз эмес. Тахаджуд намазынын пайдасы адам жалгыздыктан коркот өзү. Ал эми дүйнөдө жалгыз болсоңуз, азыр бир аздан кийин досуңуз же балаңыз келип калышы мүмкүн. Бирок кабырда эч ким барбайт да. Мүрзөдөй жерде жатканда жаныңызга шерик болуп турчу, жарыктык болуп турчу бул тахаджуд намазы экен да. Мунун акыйкатын билгенде биз тахаджуд намазын эң зарыл нерсени дүйнөдө кандай жасай турган болсок, тахаджуд намазын ошондой аткармак, ошондой окумакпыз да. Пайдасын билгенде. Бир данышман, акылдуу адам мүрзөнүн жанынан өтүп баратса, бирөөнү жерге топуракка берип көмүп жатышыптыр. Анан жакындап жанына келип туруп, ошол айланасында турган жаш жигиттерден сурайт экен. Ошол азыр каза болуп жерге коюлган адам эгер кайрадан тирилип келсе, эмне кылмак эле бул адам десе, бул такыр күнөө жасабайт болчу. Бир дагы намаз калтырбайт болчу. Убактысын текке бекер кетирбейт болчу бул. Эгер кайтып келсе, дейт экен. Анан жанагы аксакал айтты, "Эми силер билет экенсиңер го, эмнеге ошону силер аткарбайсыңар?" депчи. Аны үчүн сөзсүз өлүп кайтыш керекпи? Билет экенсиңер бул адам кайтса эмне кыларын? Өзүңөр эмне кылбай жүрөсүңөр деп. Ошондуктан тирүү жүргөн кездеги даярдык эң күчтүү даярдык. Албетте адам кайтыс болгондон соң артынан окулган Курандардын сообу сөзсүз жетет. Жасаган хайыр ихсандардын сообу сөзсүз жетет. Бирок баары бир өзүнүкү да. Өзүңүз жасаган ал башкача да. Бирөөнүкү эми канча жасайт? Бир жасайт, андан кийин унутуп калат 1-2 айга чейин. Анан кайра бир жөнөтөт, кайра унутуп калат 1-2 айга чейин. Ошондуктан өзүбүздүн окуган намаздарыбыз, өзүбүздүн кармаган орозолорубуз, өзүбүздүн тил сактап, мал мүлкүбүздү, жөндөмүбүздү туура пайдаланганыбыздын сообуна жетпейт. Ошого ар бирибиз иншалла ниет кылалы, аракет жасайлы. Менин жөндөмүм, убактым, байлыгым же акырет куруума, же үй бүлөмө, элге пайдасы тийүүчү жерлерге гана коротом деп. Аллах таалам баарыбызга айткан укканыбызга иш жүзүндө амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин. Баарыбыздын ката кемчиликтерибиз Аллахым кечирсин.